جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب، ونزرع الحق في كل رحاب، لنحصد النور ونجلو الضباب، لنحصد النور ونجلو الضباب. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن إن الحمد نرقى لله جميعا نحمده ونستعينه ونستغفره، أوصانا النبي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، كلن كنا نعاوة waxaan u ballansannahay kelimo ama muxaadaro ku saabsan awaankii aan dhajinnay ama la dhajiyey wuxuu ahaa dafcu saa'iliin can taxriifi axaadiisi sayidi almursaliin, yacnii kuwa horarka ah in laga celiyo o laga reebo axaadiista nebiga sal alla alay wasalam ee ay leexinayaan muraadkeedii iyo macnaheedii ay ka leexinayaan. laakiin cinwaankaasi gadaal dambe waan beddelay lixaajatin fii nafsi, mid kalean ku beddelay oo dhahaya dafcu lwahmi, ama uu yahay macnaha dafcu lwahmi waaltaxriif can axaadiisi alqamli. macnihiisuna waxa weeye in ismoodsiiska iyo leexinta macnaha laga reebo oo laga celiyo axaadiista ku soo aroortay injirta. meeshaa waxaynu ka fahanay mowduuca baxhigu wuxuu ku saabsan yahay ama muxaadaradu injir baa laga hadlaya. waxaa laga yaaba in badanoo idinka mida caawa inaad isugu timaadeen malaha qolo kalaa la saaran yahay, laakiin caawa injir baan saarannahay insha allahu tacaala. sababta keentay waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala, laakiin waxaan doonayaa inaan marka hore saaro ishkaal dadka qaarkood isweydiin karaan oo ah maxaa injir iyo hadda ihtimaamkeeda keenay, ama maxaa faa'iido ku jirta in laga hadlaa axaadiista ku soo aroortay injirta. jawaabtu waxay noqon kartaa yani wahmiga ama ismoosiiska dadka qaarkood geli kara. ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala wax xaqiran kuma jiro. wixii ku soo arooray qur'aanka kariimka ah ama axaadiista nebigu ka hadashay sal alay wasalam wax yasan oo xaqiran ma jiro. wax iska qushuur ah oon macno weyn ku fadhiyinna ma laha. maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka ah qolo ayuu arrinkooda ku fogeeyey markii rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka tusaale ku bixiyey waxa la yidhaahdo dakhsiga iyo baasha la yidhahdo caarada yaa ilaahay tusaale ku bixiyey oo mabaadidii la caddaynayay qaar ka mida tusaale looga dhigay. markaasaa waxay yidhaahdeen gaaladii maa baalulcankabuuti waadubaabi yudkaraani bay dheheen, maxaa dakhsi iyo hadda caaro laga sheegsheegi bay dheheen. markaasaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqaha faama aladiina aamanuu fayaclamuuna annahu alxaqu min rabbihim waama aladiina kafaruu fayaquuluuna maada araada allahu bihada maala yudilu bihi kaiira wayahdi bihi kaiira wma yudilu bihi ila alfaasiqiin. markii tusaalaha qur-aanku bixiyey oo iyaguna ay yidhaahdeen maxaa dakhsiya hadda baashi caaro laga sheegsheegaya, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi alla kama xishoodo inuu tusaale uun ku sameeyo baasha la yidhaahdo bacuudada, kaneecada iyo wax ka sii yar. markii ilaahay miaal ku bixiyey kanaacada iyo wax ka sii yar iyo dakhsi iyo caaro iyo tusaale ku bixiyey, allah wuxuu sheegay faama aladiina aamanuu fayaclamuuna annahu alxaq. dadka allah rumaysanee iimaanku dhabta ka yahay
waxay ogaanayaan marba haddii tusaalahani xagga rabbi ka socdo inuu xaq yahay waa rumaynayaan waana qaadanayaan wa amma aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo qalbiga ka gaaloobay daahirka iyo qalbiga labadaba ayagu waxay dhahayaan maada araada allahu bihada maala muxuu ilaahay waxaasi ula jeedaa tusaale ahaan iyo miaal uga dhiganaya allah tabaaraka watacaala waa ka jawaaba wuxuu yidhi yudilu bihi kaiiran wayahdi bihi kaiira miaaladaasi ku saabsan xayawaanaadka yaryarka ah sababtooda ilaahay wuxuu ku baadiyeynayaa in badan oo khalqiga ka mid in badanna ilaahay tabaaraka watacaala waa ku hanuuninayaa mana luminayo ilaa dadka faasiqiinta mooyaane ruux haddaad aragto amilada shareecada ku lumay oo intuu wejigeedii weji aanayn la aaday markaasi sidaa ku inxiraafay sababta keentay waxa weeyaan faasiq waay sidaasay aayaddu tilmaamaysaa wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin meesha waxaan ula jeednaa marka shareecadu ilaahay bay ka soo degto waa shareeco shaamil ah waa shareecaan waxba ka tegin wabitaali wax kastoy ka hadlayso ama ay tilmaamayso ama ay sheegaysa ku imaanaya lisaanka shaarica bimacnaa waxa weeyaan wax fudud ma aha wax la yaraystana maaha inta haddaan kaga soo gudbo muxaadarada kelimada waxaan rabay markii hore inay noqoto hal fadhi inay noogu dhammaato laakiin wakhtiga oo kooban iyadoo roob inoo da'ay oo xogaa ona jalsadu sii dheeraan karin caawa ayaa waxaan rabaa inaan laba xalqo ka dhigo oo gaagaaban caawa iyo habeen dambe insha allahu tacaala maxaa keenay muxaadaradan sababta keentay waxay ahayd munaasabaadka qaar ka mida ayaa waxaan sharxayay xadiidkii umu xaraam binti milxaan qisadu iyaday caan ku tahay laakiin xadiidka anas baa wariya marna iyadaa laga wariya saxiixulbukhaariga markaan sharxayay ayaan maray muxaadaraadka qaarkoodoo ay ku timidna waa jirtaa xadiidkaa waxaa ku yimid oo alfaadda ku timid ka mid ah inuu anas leeyahay ummu xaraam gabadha la yidhaahdo nebiga sal lla alay wasalam madaxiisa ayay tafli ra'sahu madaxiisa ayay baadhbaadhaysay ooy injir ka baadhaysay waa u tegi doonaa kelimada tafli ee xadiiska ku timid maxaa laga yidhi sidaa aan u sheegnayse ma sax bay u tahay tafaasiisheeda waa sugaynaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan caddeeyo munaasabadda keentay muxaadarada xadiiskaasi markaan jumladaa fasiray ama kelimadaa fasiray kelimadu waa kelimo carabiya markaan luqada soomaaliga ku fasiray darsigii ama muxaadaradii horen sheegayay sidii aan u tegi doonnaba culimmadii hore iyo a'immadii salafkuba ay mareen oo ku fasireen ayaa arrintaa waxaa ka faa'iidaystay oo si xun u isticmaalay wadaaddo soomaali ah oo ka mid ah qolyahan dariiqooyinka ujeeddadu waa in taqriiban uun dacwadan iyo dadkeeda la suuro xumeeyo ama nooc tasfiyat alxisaabaat alshakhsiya nooc muxuu ahaaye rag iska celiya meel walba marka waxay ku faafiyeen mashriqii maqrib waxay ku faafiyeen wadaadkii nebigu caayay sal alla alay wasalam oo nebigu ku sheegay injir iyo wasakh waa ka sii dardareenoo waxay yidhaahdeen qandhicil way ku sii dareenoo waxay yidhaahdeen wuxuu ka dhigay jokro oo kale waa ku sii dareenoo waxay yidhaahdeen wuxuu ka dhigay sidii ruux waalan oon miyir qabin oo madaxiisiiyo minjihiisaba wasakhi buuxisay halkaasay la mareen waxaa markay saa u dhigeen ayay haddana waxay geliyeen wasaa'iluliclaamka maanta aad u fudud youtube-ka iyo facebookga iyo twitterka iyo halkaasay ku daadiyeen hal mar baa waxay gaadhaysaa waad ogtihiinoo maalinkii waxaa daalacanaya malaayiin khalqiah marka arrintii waxay keentay howlaan sahlanayn nimankaasi waa u tegi doonnaa waxa ay cuskanayaan oo axaadiistan aan hadda sheegayno
kulligood ilfahay u qaadeen miday macnihiisa leexiyaan miday lugta ka jabiyaan miday isaga dhanba dirshada ka saaro ma sugna iska dhahaan midba meel bay ku riixeen masalada iyada ah oo sidaa u foosho xun meel walbana gaadhay ilaan hadda waxaa iska fudud waad ogtihiinoo wasaa'ishani waxay aad u fududaysay nin kasta oo beenaala inuu beentiisa faafsan karo nin kasta oo baatil watana inuu baatilkiisa si fudud dadka u wada gaadhsiin karo muslimiinta badankoodna walil'asaf wixii dhegtooda ku soo dhaca ama ay ku arkaan muxuu ahaay goobaha la isugu yimaado ku arkaan ma kala sooci karaan warwarkani ma saxsan yahay mise waa khaldan yahay inta wax iska hubisana way yartahay oo waxaa badan dadka waxay maqlaan bay iska aqbalaan arrintaasi marka waxay keentay in la istiqlaalo saan sheegay oo laga faa'iidaysto meel walba la geeyo dadkii lagu kiciyo muxuu ahaayey dhagaha muslimiinta lagu garaaco waxaasay keentay waxaa munaasabada inaan tilmaamo muddo ka horba waxaa ila soo xidhiidhay nin baa ila soo xidhiidhay SMS buu ii soo diray ama message mandheeruu ka soo hadlaya iyuu igala soo xidhiidhay wuxuu igu yidhi ii soo qoray waxaan ictiqaadsanaa inaad nin culimaa tahay duruustaadana waa dhegaysan jira laakiin gadaal dambe waxaa ii soo baxay inaad diintaba ka baxdayba dhiiggaaguna bannaan yahay oo u bannaan yahay ninkii daadin raba munaafaqnimadaadiina waa soo baxday buuri maxaa dhacay leanna wuxuu yidhi nebigaad u gaftay sal alay wasalam laba arrimood baad ku sheegtoo naag ajnabi ah oo ajnabi ka ah inay timihiisa taataabanaysayna waad ku sheegtay midda labaade inay injir ka guraysay timihiisana waad ku sheegtay wabitaali nebigaad meel kaga dhacday gaal isqarinayaata warkaasuu soo qoray aniga waxaan u fahmay inuu yahay muslim niyo wanaagsanoo laakiin jahli hayo SMS baan u qoray waxaan ku yidhi xadiid baan sharxayay warka anugu ma lahayn laakiin xadiid nebiga ka sugan baan sharxayay macnahaas iyo kelimadaasina ku timid waxaana kuu arkaa baan ku inaad tahay muslim niyad wanaagsan oo qiiro fiican haya waana fiican tahay sideedaba in nebiga loo qiiroodo sal alla alay wasalam bixaddi daatiha waa fiican tahay ruuxu diintiisa iyo rasuulkiisii haddii ma laga dhaco inuu qiiroodo laakiin haddana waxaa ii muuqataan ku idhi inay aqoon darro ku hayso waxaan kugu nasaxaynaya baan ku idhi inaadan degdegin dadkana diinta aadan ka saarin aqoon darro adoo jaahil ah haddana baabkaasi waa culus yahay inaadan jiirin baan kuugu naseexaynayaa baan ku idhi wixii aadan garanayninna weydii wuxuu arrintii iyadayd buu ku adkaystay buu iigu soo celiyey waa ku adkaystay gaalnimadii iyo wixii buu sii daldalay iyo wax ka sii daran aniga waxaa islaa waxoogaa amaad wax fahansiisaa muddo kadib ayuu marka waa isaga aamusay kadib buu haddana muddo kadib buu haddana wuxuu ii soo diray SMS uu leeyahay sheekh waxaan kaa codsanayaa axaadiista aad sheegayso meeshay kutubta kaga taalo inaad ii soo sheegto war ninkii gaaloobay axaadiis ii soo sheeg soo kaafiya kala dheeri baa ayib aniga kama raja go-in runtii waxaan rabay inaan wax fahansiiyo meeshuu gaadhay inay ka soo dejiyo waa yeelay kadibna waxaan u diray axaadiista qaar ka mida meesha laga helo bukhaari fi kitaab aljihaad kada musnadu axmed axaadiistina maan doonta qaar ka midaan siiyey masaadirteedii meeshay ku taallo kadib muddo iga maqna haddana intaa markuu qaatay mabaadhis buu galay ma adri haddana waa igu soo noqo meeshii uu ka bilaabay maalintii ugu horraysay ayuu dib ugu noqo wuxuu leeyahay gaal baa tahay murtad baa tahay axaadiista sheegaysa waxba kama jirto halkaa markuu marayo waa ka rajgoay marka waxaa is idhi waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an waxba kuuma tari kara marka
mid kale dhacdo kale ahayd ayadana magaalada Wajeer koonfurteeda tuulo ka mid ayaa iyadana waxa ka dhacday wadaad suufi oo meelahaas dadka caamada iyo reebaadiyaha xoolaha ka urursada xadradana u qaadqaada iyo muxuu ahaa anaashiida ayaa wuxuu sameeyay tuulo ka mid ah tuulooyinka masaajid ku yaala ayaa wuxuu qaaday qaybtan la faafinayo horta YouTube-kii la gelinay hadalkayga waa qayb la soo jaray xagga horena waa laga jaray xagga dambana waa laga jaray inaan xadiis sharxayo kuma jirto kaliya ta hadalkii oo kooban oo dabadana go'an horeyna go'an oo fawaylu lil musalliin oo kala baa la soo qaaday adigu fawaylu lil musalliin hadii lagu istaaga ka war halaag iyo cadaab waxa iskale kuwa tukada oo xaggana lagu dhaafin يا الذين ما حقدنا بيه الذين عن صلاتهم ساهون هذه اللي قصي در فهمت لكن هذه اللي قتشروا فويل للمصلين بس اللي ده مع صوبحي يعني هذا الضوء أوي حقنا كجوان غرض معين يضم بالجلية تقريبا هذا الكيس جه أبو قاضي ساجكو كيستاج مركز سدتك وحكوي لي كورما حدي مدي لين كيدين كم إذا اللي يدين كويله لقويله إنشير لاته حتى سمي له سمي دانو أركتين ميدان عروتينو إن لجوجك فيه خرط لجوج سمي وما أركتين ددويني هالمرة بهالمرلي مركز وحوي أنت أمركو كهلي طيب محات كحكم يسامبول نين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء إن إنشير مدحي سلقة جرح هالمرة بعضتكو أسكعامة واحد هذا شكل كم تشركاسين وقال وين إنا لله وإنا إليه راجعون بالي نينكاس نين إسلام نبض كتشرة ما هبالي أنت مركو كهلي أيو مركو حقوق داري مقطعي يراء السوق وهذا الكيجاه هذا ضدكي عسك عام صان دين شيء وحليل أوداتكم مصيدا وهوا بنوق بنهاي كسل جدا ساجكي الله بين نقدين وضدنا وفهمين إن وحني أوي هاي هذا اللي جوجوي ضدنا وركي بقاتين مساجك دحي سوا لو قد قال بنانكي سوا لو قد قال ما يو خطر بابا كده عضيب لبا اللي سوقيست أيضا دعنا كلا يحد طول اللي يقانوي إسلام السلام على افتيضوه وحاكلته أيضا كم إذا هيد لبسنا بكهر تقريبا أيان مقالة كمبلتي محاضرات بن صومالي ده وجهدنا إيه وحكم إذا محاضرات كي أردد الجامعة ده هدقتها الصومالي ده ودور كنا كمبلا أيها وحنو سمي هل لقاء ما هل كلام بان لسمي كلن كاس كلمة وجهدي كدي من السؤال وهي تورط إذا نوجد جوابي سؤاله مركان دمي أو أن صوب حينه أو صوصعد استاجي أيها نندل يرى أو حناقسن أو عنده جذوتين أو إنه ملاها بوده بدياره أيها إلى سو استاجي أنا حاسس كان محوة تطور خاص ويلا لو يحول الشيخ ماذا الشيء يقول النبي إن الناق أجنبية داي ماذا حيس تتابنيس مركزان كود ما أنا مش شيء أنا سباشي ماذا الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حيس ينشر لك جرح ما يقدر أنا سباشي يبان حاجة بكل شيء حقول صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الفضائل وباب كالصدح هذا كتاب الجهاد حلقة كثيرة ما أقول وهي يا بيلكي دبوا يستاجي يسووا حناقين وحير كير الدقي ولينا كعسن بويا دقائق كاوحنا المال الله دو جهل لها إلى صاحب الضعفين بالمالين هني كعصوي كل ذلك واحد تلمام يسا صوبتك كنتي مسألة أو كوسابسن محوها هاي كوسابسن إنشير كوسابسن حدنا فتنة أي داليسية ماشي لقارسية بعد قرنيسان أنت واحد كود داليسان سؤالها فرح بدنا مال والباء إهوريال
ee masaladan ku saabsan laba toddobaad ka hor waxaan joogay qatar Soomaalida joogtaan u tagay kelimad u jeedinay isla su'aashan lafteeda la weydiiyay intaan hadda laba bari ka hor qorayay baxtigan qorayay Hargeysa laga soo wacay waa dhalinyaro waxay leeyihiin sheekh YouTube-ka waxa yaalo muxuu ahaay dee waxan wax la fiirsan kara ma aha marka waana u malaynayaa in badan oo idin kamid ah in aad maqasheen masaladaasi marka waa mas'alo dan iyo qasad laga leeyahay si aad u ballaaran loo faafiyay qasadka marka keenay inaan caqiido oo masaladan ka hadlo waa taayeen in la cadeeyo maxaa ka jira xagee bay sal ku leedahay wadaadadaas muxuu ahaayay warka sameeyay ee qaabka u dhaqmay waxay sheegayaan wax ma ka jira mise ma طيب xadiidka marka aan sharxayay ee ku yimid jumladu ku timid ama kelimadu ku timid arinta tilmaamaysa waa xadiidka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Anas kana yadkhulu ala ummi Haram binti Milhan fatut'imu nabigu wuxuu soo gali jiray gabadha la yiraahdo ummi Haram binti Milhan markaasay cunto siin jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam وكانت أم حرام تحت عبادة بن صامت أم حرام وحي أهيد عبادة بن صامت باقبي شري كذلك بك قرسي بقارلين مركا مقبين فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته سيدي عادة هذه النبي أقو إيمان شري بمالك مالمها كمدة ينبي أقو يمت مركاسي عنتصيص ثم جلست تفلي رأسه كدب نوي فريسة مركو نبي عنتي كدب تفلي رأسه يضو مدحيس انشرك باريس أما انشرك قريس كلمة هوستك حريقة مركا وماشي هذا الكو ومحوء هاي كوبيا شربان دونه تفلي رأسه يا دحية كلمة يا عبري تفلي رأسه ما أنا عبري أنا سبع عبري طيب أنا سهدو تفلي رأسه النبي كو عبري كلمة تفلي هدي نقون ويدو إن شربا لغا باري معناها هدي يلان ويدو وصح قفك مركا أنا إسكاله كلمة دي سيحن مفسر لكن كلمة تفلي هدي نقطو إن شربارد هدي نقطو يا الله يستا هذا الكامر هدو خالد يصح نقطو بدا خالد يصح وحو يشاب أنس با إسكاله صوما وهدو نقطو تفسير كتفلي هدو نقطو تفلي رأسه هدو نقضو انشير بارد أم انشير كقريد هدو معناها يلان وايانا خلط كانا اسكالي صور عاد ما هل كان مركا يقل الصعود ثم جلس تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قواس يحدي حديثك انتي سمدم وادير تهي مقصود كينا معها لكن مركا لصور ريوحو ليه النبي قواس يحدي مركا كدب نواس صوت توصي سقو قصليه مركا ساوحي تري أم حرام رسولك إله يو maxaad ku qoslaysaa maxaa ka qoslinaya markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dad ummadayda kamida oo la ii soo bandhigay oo ku riyooday ayagoo duulaan ah oo jidka Ilaahay duulaan ku ah oo badda korkeeda fuulayo barda maraya mulukan ala al-asirrati aw mithla al-muluki ala al-asir ayagoo aad muddo madax sariirahoodii saaran oo kale badda maraya waa duulaan waa jihad bay u socdaan markaas waxaan dhibay tiri ya rasuulallah ud'u Allah an yaj'alani minhum rasuulillahi muharram way rasuulillahi alla ii weydii inuu kuwa iga mid dhigo qolada badda ku jihad mari doonto jihadka aadi doonto inuu ilaahay ugu daro fada'a laha nabigu oo duceeyay sallallahu alayhi wasallam Allah kugu daro baalay kadibna nabigu hadana waa seexday sallallahu alayhi wasallam hurdadii ku noqday hadana waa soo kacay asaga oo nabigu sallallahu alayhi wasallam qoslaya oo muusonay markaas hadana waxay tiri ya rasuulallah maxaa ka qosliyay wuxuu yiri hadana ummadayda qaar kamida ayaa la ii soo bandhigo badda marayo duulaan ku socda markaas ana waxay tiri rasuulka Ilaahay oo hadana Ilaahay ii weydiin inaga mid dhigo qolada damban in Ilaahay ugu daro ii weydii rasuul Ilaahay waa gabadh jihad jecel markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam anti min al-awwalin adigu qolada horaad ku jirtaa bale qoladan dambe matiida ku horaad gashay Haram binti Milhan badday martay zamankii Muawiya oo ciidankii badda maray hogaamiyay
cuthmaan ibni cafaanna uu xilligii muslimiinta uu ahaa khaliifka, mucaawiyana uu shaam haystay, ayaa ciidankii badda ka gudbay oo qubrus u gudbay ayaa dhacay. ciidanka jasiiraddii qubrus u gudbay bay la socotay ummu xaraam. halkaas markay tagtay oo baddii ka baxeen bay gaadiidkay saarnayd ka dhacday. sidaasay ku dhimatay radia allahu tacaala canha. halkaasay ku aasantaa la yidhahda. riwaayaadka qaar ka mida waxay tilmaamayaan ma ahe markii laga soo noqday jasiiradda qubrus oo shaam lagu soo noqday oo badda laga soo baxay bay gaadiidka ka dhacday oo meeshaasay ku dhimatay. labadooda waa laga doodaa marka. xadiidku waa xadiidkaas. xadiidka ayaa wariyey. xadiidku turuq fara badan buu ku soo arooray, laakiin riwaayaadkiisu waa isku dhow yihiin biljumla. riwaayada laakiin ugu dhammaystirnaanta badan alfaadda xadiiska uruurisay waa riwaayada isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi talxa oo alfaadda matniga inteeda badan isu keentay. waana riwaayada keliya ee ay ku soo aroortay falyu ummi xaraam ra'sa rasuulillahi sal lay slam, inay madaxa nebiga sal lay slam falyi ku samaynaysay riwaayada ay ku soo aroortay. riwaayada ayaa soo saaray marka. waxaa soo saaray oo wariyey oo kutubtooda ku soo saaray alimaamu maalik fi lmuwata kitaabu ljihaad baabu targhiibi fi ljihaad. isla ariiqiisa waxaa ku wariyey alimaamu albukhaari fii saxiixihi dhowr meelood buu ku wariyey kitaabu ljihaad wasiyar baabu ducaai biljihaadi washahaadati lilrijaali wاnnisa wuu ku soo saaray. kitaabu tacbiirna wuu ku soo saaray baabu ru'ya nahaar. waxaa kaloo ku soo saaray kitaabu listi'daan. muslim baa isagana soo saaray kitaabu limaara ayuu isaguna ku soo saaray. abu daawuud baa soo saaray sunankiisa kitaabu ljihaad fadlu lghaswi fi lbaxri buu isaguna ku soo saaray. waxaa soo saaray tirmidi fii jaamicihi kitaabu fadaa'il ljihaad buu ku soo saaray baabu ma jaa fi ghaswi lbaxri. nasaa'i baa soo saaray labadiisa kitaabba mujtabaha ayuu ku soo saaray baan dhihi lahaa kitaabu ljihaad fadlu ljihaadi fi lbaxri buu isagana ku soo saaray. waxaa soo saaray cabdullahi ibnu mubaarak fi ljihaad buu ku soo saaray. waxaa soo saaray moxamed ibnu sacad fi tabaqaati alkubraa. waxaa soo saaray axmed ibnu xambal musnadkiisa, abu cawaana mustakhrajkiisa kitaabu ljihaad baabu fadli lghaswi fi lbaxri buu ku keenay. ibni xibbaan fii saxiixihi ayuu isaguna ku keenay. laalakaa'i fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna ayuu ku keenay. abu nucaym wuxuu ku keenay fi lxilya iyo macrifatu asaxaaba iyo dalaa'il nubuwa saddexdaba wuu ku keenay. bayhaqi baa keenay isagana fi sunani lkubraa. weli waxaan ka hadlayaa riwaayada ay ku jirto tafli ra'sahu yay raggaasi warinayaan. waxaa isagana soo saaray ibnu casaakir fii taariikhi madiinati dimishq ayuu isaguna ku soo saaray lafdada iyada. kulligood waxay ka warinayaan malik ibni anas can isxaaq ibni cabdillahi ibni abi talxa can anas ibni malikin bay ka warinayaan. xadiidka marka waxaa soo saaray taqriiban 15 ka badan a'immada masaadirta iyo maraajicda xadiidka loogu tago oo ay ka mid yihiin masaadirtii ugu waaweynay. bal waxaa la dhihi karaa kitaab xadiioo ka maran waaba yaryahayba taqriiban. inta badan ajzaada iyo masaaniida iyo sixaaxa iyo sunanka xadiiskaasi waa ku yimi. ayb xadiidka isaga laba ishkaal baa marka ku jira. ishkaalaadka ugu muhiimsan ishkaalka koobaadi waxa weeye ummu xaraam binti milxaan gabadhaa la yidhaahdo nebiga sal lay wasalam madaxiisana way taataabanaysa. inay baadhaysay oo injir ka baadhaysana lafdigu waa sheegay. taasi waa masalada inoo imaan doonto. ishkaalka koobaadi waxa weeye jawaabta u baahan ummu xaraam markay nebiga madaxiisa taataabanayso maxay soo ahayd? ma ajnabi bay ka ahayd? sayse culimmadu u tawjiihiyeen arrintaa iyada ah? waa ishkaalka koobaad waa. oo waxaa ka dhalanaya nebigu sal lay wasalam ma naag ajnabi ka abuu la gooni noqday? ma madaxeeda istaabatay? ma jidhkoodiiyo jidhkeediiyo jidhkiisaa istaabtay? soo axaadiis badan nabiga kama soo aroorin sal lay wasalam oo uu leeyahay innii laa usaafiu nisa oo uu ku tilmaamay ninka ajnabiga inuusan naagta ajnabiga taaban karin. see loo tawjiinaya waa xadiidkan way macnaha. ayb taa iyada ah culimmadu dhowr qowl bay ka leeyihiin. qowlka koobaadi wuxuu leeyahay waa iska gaabinaynaa tan maqsuudkeenna muhimkaa ma ah, laakiin maadaama xadiiska aan keennay ishkaalaadka qaar ka mid oo dadka qaarkood ku dhalatay ka mid tahayo seebaa haweenay ajnabiga nebiga u taataabanaysa sal lay wasalam
culimadu waxay kaga jawaabeen dhowr qowl bay marka ka leeyihiin. qowlka koobaadi waxa weeye qaar ka mida waxay leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam haweenta ajnabiyaadka fiirintooda iyo inuu la goonin noqdo iyo inuu gaadiidkiisa gadaal ka saaro iyo inay madaxiisa taabtaan nabi maxamed bay u bannaanayd laakiin isagay khaas ku ahayd. maxaa yeelay waxay leeyihiin sida dumarkiisuba ay ummadiisa hooyooyin ugu yihiin ayuu isagana ummadiisa aabba u yahay. marka dumarka ummadda asaga macsuum weeye, waa dhowrsoon yahay, loogama baqayo inuu khalad ku dhaco. sidaas daraaddeed nebigay khaas ku tahay. sidaasay qaarkood marayaan. yaa maraya sidaa waxaa maraya ibnu cabdilbar, abulcabaas alqurtubi saaxib almufhim, waxaa maraya alxaafid ibnu xajar, ibnulcarabi buu ka soo guurinayaa cabdulaahi ibnu wahab imaamkii jaliilka ahaa ee salafiga ahaa, mada salafka ka mid ahaa, ayuu ka soo guurinaya. nebigu macsuum buu ahaa, xubinkiisa tarankana waa ka adkaa, dumarkiisuu iska celin karay, kuwo kale iskaba dhaaf. ayb wahuwa almubara'u min kulli ficlin qabiixin wa qowlin rafath fayakunu dalika min khasaa'isihi buu leey. waxyaalaha nebiga ku goonidaa bay ahayd. alxaafid adimyaati ayaa isaguna sidaa odhanaya oo isagana khusuusiyadaasi tilmaamaya. ibnu xajar caleyh raxmatullah markuu ka soo guuriyey xaafid adimyaati hadal ka soo guuriya wuxuu leeyahay wahuwa ixtimaalun qawiy, ixtimaalkaasi waa mid xoog badan buu leeyahay. ibnu xajar laftiisa wuxuu leeyahay markuu aad uga niqaasho jawaabtiisa gabagabada ibnu xajar waa xaafidkii wey fatxulbaariga lahaa, wuxuu ku gabagabaynayaa wa axsanu اljwibati dacwa alkhusuusiya buui. jawaabaha ugu fiican ee xadiiska laga bixiyo waa in la yidhahdo arrintaasi nebi maxamed bay khaas u ahayd, oo nebigu soo waxyaala khaasa ma lahaan jirin. ya axkaam nebigeenna ku khaasoo ummaddu aynan la wadaagayn soo ma jirto, taasaa lagu daray marka. ayb ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح. هذه اللي يدهدو إن النبي خاص وهي دليل كان لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. دليل كان هذه اللي يدهدو دليل كده واسكعد يقول يا بهية ابن حجر سيداسو مركا الرجحية ووجه مركا علماء قاركود يكون توجيهيا حديثك سيدو كلا توحوا ليه هي والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. وحوليها هي سيدا النوع عدادو أدلة حق بدأ نوعو عداتي نبي خصائصتي سئيني كم إذا هيد هوين إذا أجنبي إذا إنو لقون نقون كرو فيرين كرو. وحوليها وهو الجواب الصحيح، وأنا الجواب الصحضة عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخولها عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. محرمني من كما دحينين حاسينين يسمعها هذا مع ذلك وسو قالها ولا غوني نقوني madaxeedu madaxiisa in jirta ka guraysa ama ka baadhbaadhaysay maxaa la dhahayaa way marka sida xoog badan wuxuu leeyahay waa inay nabiga khaas ku tahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. sidoo kale al-imaam al-ayni oo isagana iska leh kitaabkiisii uu ku sharxay umdatul qari sharh sahih al-bukhari asagana sidaas oo kale u leeyahay inaan ku mashquuliyo mar rabo laakiin wallah ma kartaa. waxaa kamid ah sidoo kale siyuuti baa kamid ah asagana sidaas uu tilmaamaya ikhtisaasaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu ku daraya oo isaguna ku sheegaya khasaa'isul kubra ayuu isaguna hadalka ku leeyahay. طيب umdatul qarina sidoo kale oo soo sheegay hadal waa hadalka توجيه waxa weeyaan haram iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam nasab iyo dhalashana kama dhaxayn nuugmana kama dhaxayn wax alaaqa oo nasabiya wala ridaacna kama dhaxaynina ma jirine laakiin waxa jirtay hawshana nabi maxamed khaas ku ahay kaasoo توجيه ma توجيه labaad oo culimada qaar kood waxa weey أن هذا خاص بأم حرام وأختها أم سليم قيس كان أرنتني خاص كواحد معها أمدك دمر كوضا كلا لما قبل لكن وحي خاص كواحد أم حرام هي أم سليم أو ولا لا حديث قالوا بدن باسوغان إنه النبي أم سليم نقولي كده تجر صح
oo saxiixaynka iyo qeyrkood ku jira marka qoyskan ilma binti milxaan ah nebigu xidhiir gooniyuu la lahaa khaadimkiisii anas baa ka dhashay si gooniyuu marka ugu xidhnaa bay leeyihiin arrintani marka waxay khaas u tahay qoyskaasay khaas u tahay sidaa waxaa dhahaya alxaafid ibnu mulaqin wuxuu leeyahay waman axaata cilman binasabi nabiy sal lay slm wanasabi ummi xaraam calima an laa maxramiyata baynahuma ruuxii cilmi ahaan u kooba nasabka nebiga iyo nasabka ummu xaraam waxaa u soo baxaysa oo u caddaanaysa inaan wax maxramnimo ah ka dhexaynin dhexdooda aynan dhex oolin waxaana arrintaa caddeeyey buu leeyahay alimaam xaafid sharafudiin dimyaati juz buuba ka qorayba kitaab buu ka qoray dimyaati baa ka qoray wuxuuna leeyahay wahada khaasun markaa yaa dhahaya ibnu mulaqin wahada khaasun biummi xaraam wa ukhtiha ummi sulaym arrintani waxay khaas ku tahay ummi xaraam iyo walaasheed ummu sulaym waxaana ku sheegay buu leeyahay kitaabkayga la yidhaahdo alcudda fi macrifati rijaali alcumda waxaa dhahaya ibnu mulaqin marka ra'yigaas isagona maraya ra'yiga saddexaad ee culimmadu qabaani waxa weeye nebiga sal lla lay wasalam maxram buu u ahaa ummu xaraam maxram bay isu ahaayeen yacni dad isu bannaan bay ahaayeen oo maxramnimadaasoo ama qaraabo nasab baa ka dhaxaysa ama qaraabanimo nuugmaa ka dhaxaysa ilaan labada maxramiyadu way ku timaadaan culimmada halkaasay mareen waxaa ka mid a culimmada alxaafid ibn cabdilbar wuxuu leeyahay laa yashuku muslimun ana umma xaraam kaanat min rasuuli llahi sal lay slm limaxram muslim ma shakin karo buu yidhi inay ummu xaraam nebiga maxram u ahayd salawatu rabbi wasalam calayh falidalika kaana minha maa dukira fi lxadiis saa daraaddeed baa xadiiska waxa lagu sheegay oo inay madaxiisa baadhaysa ama madaxiisa macnaa ay ka guraysee inay macnaha ay jirtaa wey wuxuu leeyahay marka in badanoo shuyuukhdaydii ka mida yaa waxay ka sheegeen ibn muxamedin albaaji cabdullahi ibn moxamed ibn cali ninka la yidhaha moxamed ibnu futays iska dhaaf adugu war buu halkaa geliyey nuugmadana qaar baa sheegay buu cabdullaahi ibnu wahab oo ninka ugu horreeyey oo masaladan taabtay ah ayaa wuxuu leeyahay ummu xaraam ixdaa khaalaati nabiy sal lay slam min alridaac nebiga habaryarihii oo dhanka nuugmada ah mid ka miday ahayd buu leeyahay yaa dhahaya cabdullaahi ibnu wahab waa imaam jaliil ah oo raggii ay axaadiista ka qaateen muxuu ahay asxaabu sunan iyo saxiixaynka iyo keyrkood nin hore we ayb falidalika kaana yuqiilu cindaha wayanaamu fii xijriha watafli ra'sahu buuri sidaa daraaddeed bay nebiga sal lay waslam agteeda ugu qayluushan jiray u seexan jiray dhabteeduu ku seexan jiray madaxiisay ka baadhi jirtay muxuuna injirta ka baadhi jirtay intaasoo dhan buu soo guurinayaa marka qoladaasina halkaasay marayaan waxaa ka mid ibn cabdilbar mid la yidhaahdaba wuxuu leeyahay ama xagga nasabka wax laga raadiyo ama xagga nuugmada wax laga raadiye maxramnima ka dhaxaysay buu leeyahay halkaa dadka maraya waxaa ka mid ra'yiga alimaam nawowi calayh raxmat ullah wuxuu leeyahy ittafaqa alculamaa cala annaha kanat maxraman lahu sal lay wasalam waxay isku waafaqsan yihin buuhi culimmadu inay maxram u ahayd nebiga sal lay waslm wakhtalafuu fii kayfiyati dalik laakiin waxay isku khilaafeen qaabkee ma nuugmay qaraabo ugu ahayd mise nasab bay qaraabo ugu ahayd taa way isku khilaafeen bu laakiin waxay isla ogol yihiin in ay maxramnimo iyo qaraabanimo ka dhaxaysa taa way isla ogolyihin buui itifaaqaasi uu soo guuriyey dabcan ma saxsanoo culimo qabta oo ka doodsan baa jirta saan soo sheegnay ayib ibn xajar wuxuu leeyahay abulqaasim aljawhari iyo daawuudi iyo muhallab intuba waxay muxuu ahay gooyeen oy jasmiyeen hadalkaa uu yidhi ibnu wahab oo inay nebiga sal lay wasalam dhanka aabbe ay qaraabo kala ahayd ayay muxuu ahay sheegayaan warka marka la soo ururiyo qoladaasi waxay leeyihin ama nuugmay qaraabo kala ahayd ama nasab iyo dhalashay qaraabo kala ahayd labadaa marka la sii kala saaro nasab hadday qaraabo kala ahaan lahayd ama dhan hooyo ama dhan aabbo ma qarsoomeen li'anna carabtu wakhtigaa ansaabta aad bay ugu dadaali jireen sida haddoo kale maaha magaalooyinka marka la soo galay ansaabtii luntay ma ahayn bal ruuxa ilaa 10 ilaa taqriiban ka badan bay garan jireen yaa qaraabo la ahaa saas daraaddeed inay qaraabo nasabnimo ka dhaxayso la garan waayo shaki galo ma suuroobi karto waa baciid walow culimmada qaarkood haba mareen laakiin waxaa suurtagal ah qaraabanimada nuugmadaa qarsoomi karta saas daraaddeed baa xataa waxay ka qarsoontay caaisha soo ma caaisha waa kii ninku u yimid
ku yiri muxuu ahaay aabaha baana xagga nuugmada waa Aisha diiday raadhaafay tiri koonad aabay noqotay aniga adeer miya adeerka oo nuugmada jazakallahu khair marka waa ka qarsoontay waa garan weeday laana carabtu waxay sameyn jireen oo caado u ahayd inay ilmuhu markuu dhasho haweenay kale loo dhiibay nuujiso waxa laga yaabaa intay naaska nuujiso kadib in la halmaamo ama ay qarsoonto haweentii nuujisay mar dambe iska soo baxdo Uqbat ibn Amir miya ninkii isagoo reerkiisii aroosay oo aqal galay oo muxuu ahaay waxoogaaysi isugu rakiban yihiin haweeney ordaysa intay u timid ku tiri aniga tan adiga iyo tan aad wada joogtaan ba ana idin wada nuujiyay naaka idhaaf buu maada nuujinin isagoo orday nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay aniga islaantaydii wada joogno isku barakaysan baaba islaan ordaysana soo gashay sidan ay tiri marka nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiiba warkaas yimid seed ula joogtaaba meesha maxaa ka muuqda marka xadiis far badan oo macnaha tilmaamaysa in nuugmada qaraabanimadeedu qarsoomi karto sidaas daraadeed asahul awjuh waxa weeyaan in la yiraahdo waxa ka dhaxaysay nuugmo qaraabanimo nuugmo oo qarsoonayd oo la garan waayay ayaa ka dhaxaysay wajiga ugu fiican risaalo madax banaan baa laga qoray ishkaalka iyo ishkaal bixintiisa inta ka badanna ku si dheeraan bayna maadaama hadda uusan munaasabada uusan ahayn xadiidkaas marka xaraam dantan kala hayna wax weeyaan hadalkii ama kelimadii ujeedadeenu ahayd oo xaraam inay madaxa nabiga sallallahu alayhi wasallam faliyo ku sameeyay waxa uu markaati kacaya sidoo kale xadiis muxuu ahaayay Kulthum ibn al-Mustaliq wuxuu leeyahay kaanat Zaynab tafli ra's rasuulillah sallallahu alayhi wasallam Zaynab baa nabiga madaxiisa waxay ka baadhbaadhaysay injir wa indahum ra'atu Uthman ibn Mad'un wa nisaa'un min al-muhajirat nabiga marka waxa la jooga Uthman ibn Mad'un xaaskiisa waa ninkii muhaajiriga ahaa way iyo dumar kale oo dumarkii muhaajiriinta kamid maxay dumarku nabiga ka qabanayaan yashkuuna manazilahunna wa annahunna yukhrajna min waxay ka sheeganayaan guryahooda oo waxay ku dacwo ka yihiin guryahooda laga saara marka nimankoodu dhintaan banaanka loo saara guriga waa la dhaxlaa waa laga eriyaa طيب ويضيق عليهن فيه ولو عيديا فتكلمت زينب سو نبي مدحيس صلى الله عليه وسلم مينن ka baadhayn jir kama baadhayn dumarkii markay hadalkoodii maqashay ayay waxay samaysay way hadashay وتركت راس رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحina way iska daysay hawshay haysayba sheekadii bay kaga jeesatay oo hadalkii bay kaga jeesatay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam innaki lasti takallamina bi'aynayki takallami wa amali bi'amaliki indaha kama hadlayside hadal oo shaqadaadan qabo ku yiri yani shaqadan ahaysay madaxa nabiga sallallahu alayhi wasallam ay baarayso iyo timihiisa ma indaha qabanay mise afka qabanay soo induhu ma qabanayaan marka indahana hawsha ka wad arabkana ka hadlo afka ka hadal buu laakiin shaqadan aad joojisay wad buu nabigu sallallahu alayhi wasallam shaqadan aad joojin saasa lagu markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka wuxuu amray an yuwarratha min almuhajirin an-nisaa muhaajiriinta dumarkooda in guryaha la dhaxalsiyo ayuu marka maalinka nabigu amray sallallahu alayhi wasallam gurigii lagaga dhintay inaan laga saarin oo banaanka loo bixin waxay leedahay Kulthum al-Mustaliqaasi wuxuu leeyahay famaata Abdullah fawarrathathu ama wurithathu imra'atuhu daran bil Madina Abdullah ibn Mas'ud baa dhinto Zaynab ninkeedii ah gurigii uu Madiina ku lahaa baa dhaxal loo siiyay yani hadiiska lagu dhaqmayaa Soomaa macnaha wax weeyaan lagama saarin dhaxal baaba loogu wareejiyay xadiiskaasi muxuu tilmaamayaa Zaynab inay nabiga madaxiisa tafli ku sameeyay faliye ku sameeyay Zaynab taasi waate Zaynab taasi al-Imam Ahmad iyo kutubta sida ay tilmaamayaan xadiiska qoraysay waxay ka dhigayaan inay tahay Zaynaba imra'ati ibn Mas'ud saas daradeed waa Imam Ahmad wuxuu ku keenay musnadu imra'ati ibn Mas'ud buu ku keenay marka Zaynabtu waa xaaskii Abdullah ibn Mas'ud nabiga madaxiisana way baaraysaa
sidii muxaram oo kale soo ishkaal labaad ma ilaahay amarkii wadaadadii ka hadlay xadiiskii muxaram markay takhriijinayeen oo arintii bushi bixinahayeen muxaram nabigay qaraabo u ahayd xadiidkan zaynab baba keeninba waa ishkaal isaguna soo koray oo zaynab naxagay qaraabo ka ahay iyadana waa ishkaal imaanayo طيب laakiin ninka la yiraahdo al-imam as-sindi ayaa wuxuu yiri qiila waxa la yiri zaynab tani ma aha zaynabti ibn mas'ud xaaskiisa ahayde zaynab binti jahsh waa xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin ishkaalka imaanay waxa haday zaynab binti jahsh tahay maxaa musnadkeeda loogu keeni waayo zaynab imraati mas'ud musnadkeeda lagala doonay ayaduna waa ishkaal jiro xadiiska ayaa soo saaray xadiidkana waxa soo saaray ahmed lafdigana isaga iska leh qolada xaqiijisay musnadka sheekh shuayb al-arnaut mushrifka uu yahay waxay leeyihiin isnaadu hasan min ajli kulthum sanadkiisu waa hasan oo kulthum kaas ya hasan al-hadith abu daawud baa sidoo kale soo saaray xadiidka fi sunan wuxuu ku soo saaray kitabul imara babun fi ihya al-mawat wa xadiidka كلثوم زينب بن النبي مدحي صلى الله عليه وسلم بارس اسلا الطريقه ابو داود وحا كوريا الامام البيهقي مجلد كلحاد بقول كنتون يا لح شغل باننا وحو لي صحيح الاسناد سو قصه لباد ما او غبر كلو نبي مدحي بارس ما او اي كتمد كلمتي اهيد تفلي راسه طيب سنن كم سو دلائل كبيهقي بيهقي وحو كسو صاري سنن بيهقي وفي السنن دلائل كما طيب xukunka marka dumarka muhaajiraadka guryahooda loo daayo hadaan wax yar bil munaasaba aan taaliiqino xukunkaasi waxay leeyihiin culimadu wuxuu khaas ku ahaa dumarkii muhaajiraadka wixii ka dambeeyay haweentu dhaxalka un bay ka qayb gali mooyee guriga ma laha laakiin xukunkaasi wuxuu khaas ku ahaa dumarkii muhaajiriinta ama muhaajiraadka ahaa طيب laba xadiis baan markaa inna sooma intayna kuwa kala gaadhin su'aasha iimaanaysa waxay tahay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam kalimadan faliga intayna gaadhin iyo sharaxeed ayaa waxaan doonayaa inaan dhaahdo oo aan dadka u xaqiijiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam shakhsiyadiisa iyo cirdigiisa iyo nasabkiisa iyo sharafkiisa cidii gaadha walaw sarbe baha noqdo inuu islaamka ka baxayo wal ijmaac inuu diinta ka baxayo shaki kuma jiro masaladu waa mas'ala culus mas'ala sahlan ma ila culimadu ay ka yiraahdaan hatta xukunkiisuna waa dil cid afin kartana ma jirto wala hakim muslim wala cid hadda ka saamixi kartaa ma jirto nabi maxamed baa saamixi lahaa haduu nool isagina waa dhintay cid isaga xaqiisa ridi kartana ma jirto mas'ala culus ma طيب saas daraadeed ninkii nabiga ka agbaxa sallallahu alayhi wasallam oo isku taaga sida dad badan oo Soomaaliya oo dhalinyarada u badan ay oo nabigaaga waxa ku sameeyay nabigaaga kan iyo warka isaga waa warka halnimo waa ama ilaahay caaya oo rasuulka caaya oo malaa'ikta caaya ama diinta caaya shaki ma laha kaasi wax way kuma hayo salada marka waa mas'alo shaki uusan ku jirin ruuxa muslimkaana u baahan inuu aad iyo aad taxadirkiisa ka qaato wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam wax yar qodob Soomaa qodobka la waxaad ku dartaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ahadiistiisa sugan hadaad diido oo ka sugnaato oo ama aad qasad u taariifiso ama aad ba meesha ka saartana ayadana diinkaagu halis buu ku jiraa laba marka inaad soo fajanaan u baahan wixii nabiga ka sugnaadayna inaynu sugnoon rumayno oon ogolaano xataa marka qaar kood baa shaytaan iyo nafha kuugu sheekeen ruuxoga ma socon karto show way socon ku dheh sanay maxamed bay ka sugantay seenay u soconay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa iyo taqdiirkiisa in la ilaaliyo mid labaadna baraarujin bay mudan tahay oo marnaba ma suuroobi karto وانا waxaan la tasawuri karin waa xadiis nabi maxamed ka sugan inuu isagii cay ku noqdo ama saxaabadiisa tilmaan ay nabiga ku tilmaameen inay cay ku noqoto taana marna malahagaysan gelin
laana rasuulku inuu hadalu isagu isku caayahayo ka sugnaato ma dhici karto sooma rabbi inuu ka yimaado war noocaasi warkiisa iska badaaba saxaabadiisa sooma marnaba ma suroobi karto saxaabi sugan munaafiq meesheeda waa laakiin saxaabi ah hadal iyo tilmaan inuu nabiga ku tilmaamo haddana meel kaga dhac iyo dhaawac u geysanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam abadan hadaad aragto marka xadiis nabiga tilmaantiisu ku timid ama saxaabadiisoo tilmaamaya tilmaanta noocaana siinaya adigana aad istiraahdo waramay nabiga meel kaga dhac ku tahay ittahim ra'yaka adigu isku noqo meel kaga dhac meesha kuma jirtee adaa khaldan marka fahamka ka khaldamay ismoodsiis baa kugu jira laakiin ma dhici karto in ama nabiga ay ka timaado isaga lafihiisa isgaadho ama saxaabadiisu waxay ku sheegeen inay cay iyo masabiya tacni noqoto ma suroobi karto qaacidadana waa qaacida aan doonayno inaan hormarino taqriirino inta kadib dhowr muqaddimaan doonaya inaan ka hormariyo intaanan xadiiska u gudbin iyadana muqaddimada koobaad waxa weeye xadiidka waxa ku imaan doonta marka la sharxayo kelimada tafli ra'sahu markay culimada luqadda iyo culimada sharciga ay sharxayaan waxa ku imaan doonta tafli ra'sahu min alqamli nabiga madaxiisa waxay ka baadhbaadhaysay ama ka guraysay injir qamli bay ka guraysay sidaasaa ku imaanaysa kutubta inoo soo socota waxaan doonayaa marka intaanan gaadhin ama hadallada aimada inoo soo socota intaanan gaadhin baan waxaan rabaa inaan caddeeyo baashan qamliga la yidhahdo maxay tahay sideedaba war qamliyey ma injir baa tahay ma injir booda ma shilinba maxay tahay injir baashan qamliga la yidhahdo ma baalkii daaniga la dhihi jirayba qamliga maxaa la yidhahda dabeecadiisu muxuu yahay iyo khasaa'istiisa muqaddimada koobaad qodobkaasaan kaga hadlaynaa waxaana doonayaa inaan soo guuriyo alimaam kamaaludiin ad-damiiri waa ninka iskale kitaabka la yidhaahdo حياة الحيوان الكبرى waa kitaab qayima wixii xayawaanaadka ku saabsan iyo khasaa'istooda iyo wixii ku soo arooray iyo axkaamtooda shareecada iyo buu kaga hadlaa marka waana imaam shaaficiyu lmadhab ah wuxuu sharxay minhaajka imaamu nawowi oo wuxuu ku sharxay kitaabka la yidhaahdo النجم الوهاج شرح المنهاج aimadii aadka muxadisna weeyey waa luqawi waana faqiih shaafici wuxuu leeyahay kitaabkaas damiiri wuxuu ku leeyahay alqamlu macruuf waaxidatu qamla qamliga waxa la yidhaahdo waa la yaqaanaa mufradka hal markuu yahayna qamla la yidhahdo qamlatun والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو ريشا أو شعرا حتى يصير المكان عفنا قملك اللي يقانو وحكرنا شابو dhididka markii wasakhi la socoto iyo wasakh bimaana wasakhdu marka la itlaaqo siyaabo badan bay ku timaadaa nijaasada way gali meeshan se looma jeedo way dhici kartaa laakiin waxa loo jeedaa oo gali kartaa sidoo kale dhididka iyo busta iyo biilaha iyo waxyaalo badan oo isqabsaday ayay iyadana ku imaan kartaa markuu asiibo dhididkaasi dharka ama jirka ama baarinta digaagta iyo waxyaalaha baarinta Soomaaliya soo injirtu ma gasho ama meelahaas oo kaleeto ama tinta uu asiibo dhididkaas markaasay meeshii waxay noqonaysaa meel isbedeshay cafin cufuunada wax la yiraahdaa al-fasad wa at-taghayyur meeshu markay isbedesho xogaa yara suyacdo ama ay urto ayay markaa ka dhalataa waa dhalashada way macna qodobka waxaan doonayaa inaad fahantaan bimacna waa meesha ay marka hore ka dhalanayso laakiin markay dhalato ma meeshay ku dhalato in bay joogi ma meeshin bay joogi mise way faafi sooma dixiriguba meel wuxuu ka dhashaa marka hore meel qarmuun laakiin marka dambe ma meeshin buu joogaa uu faafaa meelo aan urba ahayn oo udgoon buu iska geli durab sooma baalkan la yidhaahdo reemagaalku inta badan kutaanka yaqaanaan hawaya waaba injirta laga hadlayo meelaha lagu markay kutaanka baalka yidhaahdo inta badan wuxuu ka dhashaa nadaafad xumadu ka dhashaa laakiin xagee uu marka dambe ku dambeeyaa
kutaankii meel walba gala waa kan masaajid iyadoo la dhaqahayo maalin kasta la nadiifinayo baashi la taagan yahay haddana waxa arkaysaa dadka ku socdo marka cayayaanku meeshuu ka dhasho iyo meesha uu marka dambe u gudbo way kala tahay dhalashada marka laga hadlayo waxay leeyihiin waxay ka dhalataa dhidid iyo wasakh isqabsaday halkaasay marka hore ayay ka timaadaa laakiin xagay hadhow aada oo tagi doona insha Allah ta'ala mulaaxada way macna sidoo kale al-imam ibn mandur lisan al-arabka ibn mandur al-ifriqi wuxuu isaguna leeyahay sidaas oo kale meel qoyan oo hawo weyday ayay ka dhalataa marka dambana wuu go'go'aa shaygu markuu macna la leeyahay macnaha lagu tilmaamayo isaguna halkaas ku tilmaamayo markaas wuxuu leeyahay hadal qisadii nabiga ayub ayuu hadalka keenay al-imam ad-damiri alayhi rahmatullah wuxuu ka soo guuriyay jaahid waa ninkii iska laha kutub badan luqada ah ragga luqada loogu noqdana waa yahay walaw diintiisa ba la duray jaahid wuxuu ka soo guurinaya wuxuu yiri rubbama kana al-insanu qamla tiba' wa in tanadhafa wa ta'attara wa badala thiyabu waxa laga yaabaa ruux inay dabeecadiisu iska noqoto inuu injir maag leeyahay jirtu iska waka maagtaba hatta wuxuu yiri haduu isnadiifiyo oo cadar ismariyo oo maryaha badasho injiru baa laga kareenin meel marka udgoon bay gashaa sooma marka dambe meesha ka baxdo dadka xataa dharka cusub dharka dhaqan cadarka udgoonka nadaafada yay marka dambe gashaa وهذا امر مشاهد وارن يعني معلومه dadka garanaya meelaha ay bahashani joogto hadaad guri ama dad aad wax yar la joogto bahashaasi ay jirkooda ku jirto ama timahooda ama dharkooda marka waa ku saaqaysaa war xagee iiga timid bahashani waanu waa saaq waa soo carfiyo waa udgoonahayo waa dhaqdhaqnahayo hawsheedu bahashana dabeecaddeeda saas guri dadka degani ay injir qabaan hadaad habeenka seexato adoo nadiif ah subaxdii way ku soo raacay dabeecaddeedu marka wax weeye meel kuma ekaato uraysa kaliye meel nadiifana waa gashaa waa galitaanka ee dhalashada ma sooma markaas wuxuu keenay xadiidkii Abdurrahman ibn Auf oo tagi doono iyo Zubayr ibn Awam nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u ogolaaday injir baa gashay kadibna jirkoodii ayay dhibaato u geysto cuncun iyo isxoqitaan iyo isnadaamis bay ku dhalisay kadibna nabigu wuxuu u fasaxay inay xariir xidhaan laana xariirta injirtu ma karto waxyaalaha ajaayibka waxa ka mid sifaadkooda sheegaya dadka judaamka qaba maartay jirkoodu go'go'ay injir ma gashaa leeyahay waxa sheegaya ninka la yiraahdo damiri baa sheegaya hay'atul xayawaan kubra markaas waxay leeyihiin ilaahay baa uga naxariistayo haday gasho cunto isma xoqi karaan la jirku waa go'go'ay sooma marka maadaama uu xoqiyay ilaahay baa uga naxariistay marba hadii judaam galo jirku go'go'ay injirti waa laga ilaaliyay rahmatan min rabbina tabaaraka wa ta'ala meesha marka uu jeedadu wax weeyaan hadiiska Abdurrahman ibn Auf uu keenay markaas wuxuu yiri walaw annahuma kana fi hadd ad-darura lama adina lahumma fi hadayna ad-darura keentay jiri lahayn loo xariirta looma idmeen oo hadii kaliya ay ku filantahay wartimaha iska xiira oo dharka iska bedela haday ku filantahay intaasi mas'alada nin muslima in xariir loo ogolaado soo mas'ala culus ma waxa loogu ogolaaday buu leeyahay laana in jirtiiba iska kari waayay daruura marka waxa loo baahdo lagu qasbanaaday in xariirta loo ogolaado طيب بالمناسبه wuxuu soo guurinaya sidoo kale oo uu ka soo guurinaya jaahid inuu ka soo guurinaya umaleynaya wuxuu leeyahay min tab'i al-qamli an yakuna fi sha'ri ar-ra's al-ahmar ahmar wa fi sha'ri al-aswad aswad dabacada injirta waxa kamida in ruuxa timihiisu guduudan yihiin haday gasho iyaduna way guduudan ruuxa timaha madow markay gashana way isbedeliyo way madoobaan ruux timacado timiisu cirayeen haday gashana ciray la noqon wada jirjiroola isbedbedel waxay tiri wuxuu yiri wamata tagayara sha'ru tagayara ila lawnihi hadii timihi midabkoodii la bedelo iyaduna way isbedeshaa way raacda markaas wuxuu yiri wa huwa min al-hayawan alladhi inathuhu akbar min dhukurihi waxay kamid tahay xayawaanaadka dhadigoodu uu ka weyn yahay labkooda asal maxaa makhluuq ilaahi labkiya dhadiga ka weyn asalka labka weyn soo xagga xubnaha iyo abuurka iyo laakiin iyadu waa cagsi inay hawaar qabto
بمعنى وحوي تيدا ددغا با كواوين لبكيدا كواوين ساسو تلمامي خصائصتي كمت الامام ابو محمد الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس اسقنا فصل الفاء مع اللام ما يروحوا كغا هدليا وحولي قملغ معروف والمراد به عند الاطلاق ما يولد على الانسان marka la itlaaqo qamli la yiraahdo waxa loola jeedaa waxa insaanka ka dhasha ama ku dhasha korkiis wayakunu inda quwwati albadan wa daf'ihi al'ufunat ila al-kharij inta badan waxay dhalataa buu leeyahay markuu jirku xoog leeyahay qashin saarna uu sameeyay wa daf'ihi al'ufunat qashinada markuu iska saarayo dhiidku inta badan ka wada jirku markuu xoog badan yahay qashin ka saarayo halkaas ay ka dhalataa buu leeyahay asal ahaan taa marka waxaan ogaanay injir maxay tahay reemagaalka wali uu sii baahan ninkii baadiye ku koray ma baahneen muqaddimada labaadi waxay tahay qamliga ama injirtu inay gasho aadama jirkii madaxiisa gasho ama mariyihiisa gasho macnaheedu ma inuu urahayaa macnaheedu ma inuu wasakh leeyahayba macnaheedu ma inuu qurun yahayba mise waa ka gidsan tahay oo talaasum kama dhaxeeyay injir baa gashay iyo uu wasakhaysan yahay talaasum kama dhaxeeyo waa muqaddimada in taqriirka u baahan waa bimaana si kale hadaan u dhahno injirtu ma laazim ba meel urayso inay khaas ku ahaato mise waxay gali kartaa meel nadiifana waa tagi kartaa طيب jawaabtu waxa weeye وبالتالي hadaynu nidhaahno meel uraysa basay gashaa nabigana aynu dhahno injir baa gashay caybay noqoni sooma hadaan se sugno inay injirtu gasho meel nadiifa oo udgaysa nabigii bay gashay cayb ma ah laana nadaafadii iyo udgoonkii iyo gelitaankii isma diidayso marka sooma طيب aan taqriirina marka hadalkii jaahidan hadda soo naqlinay maxaa ku soo maray ruux isagoo isnadiifiyay oo cadar ismariyay oo dharkiisa dhaqay inay gali karto soo maray طيب qodobka labaad aan ku darayna wuxuu yahay lam takun al-arab fi 'urfiha as-sa'id tara dhalika 'aran wa shanaran arabtu aadadeedii iyo 'urfigeedii waqtiga waxyigu soo dagayay aadadeedii iyo dhaqankeedii aragtideedii iyo miisaankeeda ruuxan injir baa gashay ama injir baa laga qabtay ceeb agtooda kuma ahayn طيب mid baan baraarujin doonaa soo socota insha Allah taala oo ah aragtida shaygani waa xun yahay waa ceeb iyo waa fiican yahay hadii mujtamacii waqtiga nabiga la noolaa iyo mujtamaceenu isku khilaafaan kee la qaadanaya waxyaabo badan waxa jira Soomaalidu agtooda ceeb ka ah mujtamacii saxaabadana agtooda ka aha ammaanka ah ama ugu yaraan iska banaanaayoon ceeb ahayn طيب ma mujtamaca waxay u arkayeen baan ku miisaamayna mise waxoogaageena Soomaalida aragtideena ku miisaamayna kee markii naska la fasiray la aaday waqtigaas urfigii jiray iyo aragtidoodii baa la aadaya وانا قاعده مقدمه خاصه waxaan u jeedaa qaacida inoo soo socoto oo sharxi doona insha Allah taala shawaahideedan waa keeni doona طيب arabti waqtiga jirtay ruuxan injir baa gashay ceeb umaynan arki jirin saxaabaduna kamid ahaayeen jahiliyadoodii iyo islaamka koor kuwii noolaan ay kamid ahaayeen maxaa ku tusaya arab urfigeedii marka la doonayo in loo noqdo inta badan waxa laga helaa in wax mayna qori jirin taariikhdooda ma qori jirin inta badan adabkoodii baa lagu noqdaa ashcaartoodii gabayadoodii hadalladii nasriga laga soo guuriyay kuwaas loo noqda inayna ceeb agtooda ka ahayn baa waxa ku tusaya nin gabayaa ah ayaa wuxuu leeyahay waqad wa'adatni ummu amrin an tamsaha ra'si wa tufallini wa tumassiha al-qanfaa hatta tanta laakiin shicirka dartiibu tanta wuxuu leeyahay ninkani ummu amrin gabadha la yiraahdo waxay iga ballan qaaday inay madaxayga masaxdo injirtana iga gurto wa tufallini injirtana iga gurto dhagtayda dheer qanfaada waxa la yiraahdaa waa dhagta soo dheeree wajiga saa ugu soo daboolan baa la yiraahdaa dhagta dheerna ay taabato ilaa ay soo dheeraato
shaacir waa wuxuu leeyahay camri baa ballana waxay iga qaaday inay injirta iga gurto war ninkaas miyuu isamaanaya mise iscaay ahay ya miyuu isamaanaya saaxiibadii cashiiqadiisii buu leeyahay yani waxaan ballan ku galnay inay injirta iga gurto oo madaxa ay muxuu ahay wixii ku jira ka saarto yaan ku ballannay buu leeyahay marka waa ammaan wuu ammaanaya mid kale wuxuu leeyahay isagana mid buu ammaanaya haweenay idaa atat jaaraatiha tafalla turika ashqa qalixan afalla yani markay saaxiibadeed u timaado gabdhaha ay dariska yihiin markay u timaado tafalla ay tatakallaf alfali waxay isku kaliftaa guridda injirta ama in iyada laga guro ama ay gurto bay isku kaliftaaba tafalliga waxa la bimacna التكلف الفلي baa la yiraahdaa oo tagi doona turika ashqa qalihan afalla wuxuu ka wada gabadhaasi waxay ku tusaysaa ilig siyaada ashqaaga waa iliga siyaadada oo hadana falihan iligaaso isugu jira midabkiisu jaalle iyo cagaar fallan oo hadana qoran oo la nadiifiyay afgeedu tilmaamaya sida uu quruxsan yahay ilkaheeda mid kamiduu ku tusaale qabsanayaayo ilig quruxsan oo midabkiisu jaalle iyo isugu jiro muxuu ahay cagaar muxuu ahay oo hadana qoran oo nadiifsan iligaas ay ku tusigo markay u tagto gabdhaha dariska oo injirta guraysa buu leeyahay ama injir gurid raadinayso war ajaa'ib badan marka waa carabtii way waa carabtii ceeb kama agtooda wayla laguma amaaneen gabadhii uu amaanayo kumuusan amaaneen injir bay gurtaa sooma ama madaxa injir ka baadha kumuusan amaaneen sidaas daraadeed ba dumarka waxa la yiraahdaa oo u yaqaanaan carabtu alfaaliyat bay dhahan wal fawali dumarka sidooda waxay dhigi jireen waa injir gurayaal saas u yaqaan alfaali wal fawali sidaas daraadeed ninka yiraahdo amr ibn ma'di karib ayaa isagana shicir wuxuu leeyahay taraahu kathaqami yu'allu miskan yasu'u alfaliyat idha falaynani yani nuunki dambe ayuu iska jirayo istidqaal ahaan waa cuslaystay laba nuun ficilka hadii nuun ugu dambayso nuunkan kale ee muxuuna yaada ka horeeyana la keeno inta badan waa la iska jiraayo fududeyn waa la fududeeyay saas uu sameeyay marka wuxuu leeyahay taraahu waad arkaysaa buu leeyahay kathaqami madaxu tilmaamaya ihtimaam aqan kathaqami sidii isagoo geedka booshka ee cad oo kala thaqamka waxa la yiraahdaa geed ubixiisa iyo baarkiisa isagoo dhan cadiyood ciradoo kala moodo cadcaday dhigi jireen xageena aan malinay soo cadcaday laakiin isagii inuu yahay in kala baaqaano thaqam wuxuu leeyahay taraahu kathaqami yu'allu miskan oo laga durduurinayo buu miski ba laga durduurinaya bimaana lagu shubaya oo lagu celinayo wuxuu leeyahay yasu'ul faliyati dumarka injirta ka gura ayuu xumaynaya ida falaynani marka iga gurahayaan injirta oo muxuu xumaynaya hada cadarkii dooniba ha ku jiree timuhu haday cad yihiin dumarku ma jecla marka haweentii injirta iga guraysay waxa badhibahayo buu timahan cad ee thaqamka moodaaba dhib cadcadaad mood waa gabadh injirta iga guraysay ninkani marka faaliyaadka wuxuu ku tilmaamayaa waa dumarka insaasay u aqoon jireen carabtu ayna ma ahayno kumayna caayeenine laakiin curfiga wuxuu u badnaa in ay ragga ayagu ka guraan saasay u badnaan jirtay ceebna agtooda kama ahayn kutubta macaajimtu ku yaala abyaadaasi hadaan soo guurinay oo muxuu ahay kutubta qawaamiista iyo macaajimta ugu noqon kartaan insha Allah taala waana tilmaami doonaa oo inoo soo socda masaadirtu biidnillaahi tabaaraka wa taala inta waxaynu kaga baxnay ama aan kaga gudbaynaa injirtu gelitaankeeda ay ruuxa gasho ceeb kama ahayn mujtamacii carabta curfigoodii iyo caadadoodii ceeb kama ahayn taana waxaa ku tusaya marmar bayba isku ammaani jireen guridda la iska gurayo ayib waxaa xoojinaya qodobka isaga injirtu inay gasho marada nadiifta ah iyo jilka nadiifta ah iyo madaxa nadiifta ah
isagoo waliba cadar la mariyay arinta iyadana waa tijaahidan hadda ka soo sheegnay mana inkiri karo ilaa ruux uun iska mucaanido iska madax adag mooyee yani inay meel walba gali karto markay dhalato kadib ninka inkirayay waa inaan waxba la socon ama jaahil ama mutajaahil cid kasta oo meesha ay ku nooshahay yaqaanana uu garanaya dhaqanka iyada inay leedahay oo ay ka gudubto meeshii ay marka hore ku beerantay saas daraadeed baa mutaakhiriinta qaarkood oo xadiiska sharxaya wuxuu leeyahay lam yakun alqamlu fi ra'sihi litakawunha min at-tafal rag mar dambe dib ka yimid baa shubhadan keenay ragaasu marka kamid wuxuu leeyahay madaxiisa kuma jirin injir maxaa yeelay injirtu waxay ka dhalataa tafal bay ka dhalataa tafalku waa qashinka ولم يكن هناك النبي قمد حسن كما تشربون فإما أن يراد مجرد الفحص لما فيه من الراحة حديث كسين الله يناوي مر فليق محل ولا كذا وحليه لو ميد بانكم فسير كرنا إن أنا هنا ماذا حي بارباريس وتتابنيس سأقول راحيس يا والروح هذا وضع اختمار كي هذا ماذا حلو وصل صراحة ولقى قل يوم حوا هاي فرح لقى مرمريو سو حوا إسكهور دون ميس مركبات كانوا حليه gabadhu madaxa nabiga waxay ugu salsalaaxaysay waxay ahayd inay u raaxaysay saa waa la dhihi karaa wuxuu yiri aw an yakuna min ghayri fa wasala ilay aw waxa la dhihi karaa in jirtu nabiga kama dhalanin sallallahu alayhi wasallam laakiin meer kale ay ku dhalatay oo markaas ay u soo gudubtay warka hore oo madaxiisa ka baadhbaadhaysay waxaan u jeedaa raaxay u sameeynayay hadalka waxa soo guuray intaan ka gudbin wuxuu ku yaalaa awjazul masalika وليه نك اللي هذا كان دهلوي مجلد كسيدات اسقطان هيو صفحه شم بقول يسودن يكو اوجز المسالك الى موطئ مالك موطئ مالك نك شرحه لaba arima marka mulaaxada leh hadalkiisa uu leeyahay waxa la dhihi karaa laga yaabo in lagu fasiro waxay u taataabanaysaa inay u raaxayso waa u tagi doona kutubta luqada iyo culimada xadiiska sharaxday toona hal nin ah oo yiri ma jiro waxay madaxa u taataabanaysaa u raaxayn darteed wala kutubta luqada kuma imaanin kelimada in qaabka loo isticmaalo wala aimada xadiiska sharaxday midna ma keenin warkaasi marka waa war baciid waana u tagi doona sharxiisa insha Allah taala halkaas ayaan darsigeena caawa ku joojinaynaa insha Allah taala waxaan uga gudbi doonaa oo darsigeena habeen dambe ka bilaaban doonaa kelimada fala ra'sahu ama falat ra'sahu ama fala thawbahu kelimada fala maxay ka yiraahdeen a'imadii luqadu maxay se ka yiraahdeen a'imadii xadiiska iyo sharciga maxaasi ahadiis kale xoojinays intaasi waa darsigeena iyo arimo kale oo si raacsan ba habeen dambe biidin Allah tabaaraka wa taala hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam